جناب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اور انیشلی ایک ہم نے تذکرہ کیا تھا اور کافی تفصیلاً اور بقول مدیہ کے ٹیکنیکلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں بجلی کے مسائل کیا ہیں، تو اب یہ مسئلہ صارفین سے یعنی کہ عام صارف سے بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا ہے تاجروں تک، بالکل، اور وہ بہت پریشان ہیں اور ان کی جانب سے خط لکھا گیا جس پر جوابی خط لکھا گیا اور خط و کتابت جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور فیصلہ کیا جانا ہے کہ جناب یہ جو آزادی اور خود مختاری ہے کہ الیکٹرک کی جس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کو آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جائے۔ بالکل جی، دیکھیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کراچی میں جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ کراچی سے باہر بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کراچی میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا۔ جیسے گرمیاں آتی ہیں اور کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر صرف اور صرف جو سردی آتی بھی ہے وہ ہارڈلی 2 مہینے کے لیے آتی ہے اور باقی کے 10 مہینے یہاں بے گرمی کے ہوتے ہیں۔ لاہور میں تو پھر بارش ہو جاتی ہے، 3 دن اگر گرمی بہت زیادہ پڑے تو پھر ہم نے دیکھا جیسے کل لاہور میں 2 گھنٹے بڑی شدید آندھی آئی اور اس کے بعد موسم بہتر ہو گیا، وہاں پہ بارش بھی ہوگی، لیکن کراچی میں ایسا نہیں ہوتا۔ کراچی میں تو جیسے بارش ہوتی ہے تو عوام تب بھی ڈر جاتی ہے کیونکہ بارش کا ایک قطرہ گرتا نہیں ہے اور یہاں پہ لائٹس بتی بالکل گل ہو جاتی ہے۔ اور پھر پچھلے سال ہم نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے جو لائٹ کا انتظام ہے، جب بارشیں ہوئیں تو نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے 4 دن لوگوں کے گھر میں لائٹ نہیں تھی، پانی کا بھی سیویج کا نظام بھی بڑا ایکسپوز ہوا لوگوں کے سامنے۔ اور آپ ذرا سوچئے سچویشن سوچئے، گھر میں بجلی نہیں ہے، ویسے کہیں پر بجلی نہیں ہے، بارش ہوئی ہے، سڑکوں پر پانی جمع ہے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پر پانی ہے، کہاں پر سیدھا گٹر میں آپ ہڑپ کر سکتے ہیں۔ ویسے بجلی نہیں ہے لیکن بجلی کے کسی کھمبے کو ہاتھ لگا لیا تو اس میں بجلی موجود ہے جو آپ کو اوپر پہنچانے کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ آپ ہی کے لیے تھی۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اتنی المناک اور اذیتناک سچویشن کا کراچی کے شہری سامنا کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت بات کر لیتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، بجلی کی بندش اور غائب ہونے کے حوالے سے، اور انجم وہاب ہمارے ساتھ صبح موجود ہیں۔ السلام علیکم انجم۔ وعلیکم السلام جی۔ بتائیے جی کیا صورتحال ہے اور کیا نیا ایکسکیوز آئے دن سامنے آتا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے؟ صورتحال تو ہنوز وہی ہے کہ دلی دور است ہے اور یہی صورتحال کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہے کہ بجلی دور است ہے۔ گرمیاں شروع ہوتی ہیں، بہرحال یہ گرمیوں کا تب سلسلہ رہا نہیں، سردیوں میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ شٹ ڈاؤن کے نام پر بجلی 12 گھنٹے تک بند کی جاتی ہے۔ اب گرمیاں شروع ہو چکی ہیں تو لوڈ شیڈنگ کے مستثنی علاقوں میں بھی لوڈ مینجمنٹ کے نام کے اوپر بجلی بند کرنا شروع کی گئی ہوئی ہے اور رات کے اوقات میں بھی بجلی بند کی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کے الیکٹرک کا یہ بتانا ہے کہ مقامی فالٹس ہوتے ہیں، لیکن شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیسے مقامی فالٹس ہیں اور کتنے فرما بردار مقامی فالٹس ہیں کہ اسی وقت پر جاتے ہیں روزانہ جس وقت پر بجلی بند کی جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال شہریوں کے لیے کافی اذیتناک ہو چکی ہے، صنعتکاروں کے لیے اذیتناک ہو چکی ہے کہ بھاری ٹیرف کے باوجود ان کو بجلی فراہم نہیں کی جاتی۔ بجلی جاتی ہے تو ان کے مشینیں جو پروسیس میں ہوتی ہیں یا اس پروسیس میں کوئی کپڑا یا کوئی بھی آئٹم بن رہا ہوتا ہے وہ مشینیں رکنے کی وجہ سے ان کا لاکھوں ہزاروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور انجم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بجلی آئے نہ آئے جو بل آتا ہے نا وہ ہر دفعہ بڑا ہوا آتا ہے، لوگ یہ بھی پریشان ہیں۔ اب بل کے معاملے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کراچی کے شہری خوش قسمت ہے کہ ان کو بل باقاعدگی سے ملتا ہے، بجلی ملے نہ ملے بل ملتا ہے۔ اور اس میں ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ کسی علاقے میں چوری ہے تو وہ چوری کا بل جو ہے اس چوری کی بجلی ان صارفین پر بھی ڈال دی جاتی ہے جو باقاعدگی سے بل دیتے ہیں، ان کو ایوریج بل، ڈیڈکشن بل، تھیفٹ بل کے نام کے اوپر اگر ایک بلڈنگ میں 2 فلیٹ چوری کر رہے ہیں تو 8 فلیٹ ہے تو 8 کے 8 کو تھیفٹ بل کے نام سے بجلی کا بل بھیج دیا جاتا ہے اور وہ ہزاروں لاکھوں تک ہوتا ہے جس سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ یہ صورتحال کم و بیش کراچی کے تمام علاقوں میں موجود ہے کہ ایوریج بلنگ، ڈیڈکشن بل اور تھیفٹ بلنگ کے نام کے اوپر کے الیکٹرک صارفین سے بل وصول کر رہی ہے۔ کے الیکٹرک کا موقف یہ ہے کہ بجلی چوری ہوتی ہے، اپنا نقصان انہوں نے پورا کرنا ہے، لیکن شہریوں کو یہ کہنا ہے اپنا نقصان پورا کریں، جو کنڈے لگاتے ہیں ان سے پورا کرنا ہے، جو بل دیتے ہیں آلریڈی، یعنی کہ جو دے رہے ہیں وہی بیچارہ تڑپے گا، اسی کو مزید بل ملے گا، جس نے نہیں دینا اس نے تو نہیں دینا، جو کرنا ہے کر لیں۔ انجم وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کیا کمال جواب ہے نا انجم وہاب، صحیح، کیونکہ میرے خیال سے وہ بھی اس سچویشن سے گزر رہے ہیں، عبدالوہاب جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی لوڈ شیڈنگ کو فیس کر رہے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، آف کورس کراچی میں کڑواہٹ اسی لیے موجود ہے۔ ایگزیکٹلی، تو جناب اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بھی ہے ناصر حیات جو کہ صدر ایف سی پی سی سی آئے ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ یہ کہیے گا کہ جو خط آپ کی جانب سے لکھا گیا تھا اس کا آپ کو تابش گوہر صاحب نے جواب بھی دے دیا، اس خط سے مطمئن ہیں آپ؟ ویسے ہم نے ان کو یہ خط جو لکھا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ اس کی جو ہے نا ماڈلنگ کی جائے، جنریشن اور ٹرانسمیشن سب الگ کی جائے
क्योंकि इस वक्त सबसे महंगी बिजली। अच्छा नासिर और साहब, सर हम आपको अभी थोड़ी देर में कनेक्ट करते हैं, हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। मीनवाइल जरा बताएं कि वो बिजली नहीं आती लेकिन बिल आता है तवातुर से। वो एक पंजाबी का बड़ा एक अच्छा गाना था कि एवें ते नी चन्ना तेरे पीछे पीछे आनी एवें ते नी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया होके मजबूर तेरे तरले में पानिया सोनिया बिल दा मामला, यानी कि दिल का नहीं, यह है बिल का मामला, क्योंकि बिल तो आपसे वसूल करना है और वसूल करके रहेंगे, सारे टैक्सेस लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब बिजली की बात आएगी तो वो आपको नहीं मिलेगी। यू रिमेम्बर ये कहा जाता था कि जी उन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी जहां पर बिजली चोरी नहीं की जाती, जहां पर कुंडा सिस्टम नहीं होता, बिजली रिकवर वहीं से की जाएगी जहां पर कुंडा सिस्टम बहुत ज्यादा है और जहां पे बिजली चोरी की जाती है। सो वो इलाके जहां पर कोई बिजली चोरी नहीं की जाती वो लोड शेडिंग से उनको इस्तिस्ना मुस्तस्ना है ना। आप समझ नहीं आती एक तो आपको, भाई वो कह रहे हैं कि वहां पर लोड शेडिंग नहीं होती, तो फिर क्या होता है? इट्स लोड मैनेजमेंट, लोड मैनेजमेंट काम की वजह से आपकी हमने बत्ती गुल की हुई है। आपके इलाके में जो बिजली का मयार है उसको बेहतर बनाने के लिए होता है लोड मैनेजमेंट। नई नई टर्म्स जो है वो सीख के जो आते हैं और फिर हमें बताते हैं कि जनाब ये आप भी नई नई टर्म रोज सीख कर आते हैं, हम को बताते हैं, लेकिन ये मामला काफी ज्यादा गंभीर हो गया, लोग काफी ज्यादा परेशान है कि देखें कराची में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी भी जब आपसे बात कर रहे हैं तो बाहर दर्जा हरारत इस टाइम तो थोड़ी बहुत ठंडी सुबह होनी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं है। सुबह सुबह भी यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री से ज़्यादा है। उमूमी तौर पे हम देखते हैं लाहौर में भी जब सूरज सवा नेज़े पर होता है तब हम कहेंगे कि जी हाँ जो दर्जा हरारत है वो 40 है, लेकिन कराची में सुबह सुबह भी हमें 40 दर्जा हरारत देखने को मिलता है। और एक और चीज़ मदिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बात ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक मशवरा दिया था और वो बड़ा अच्छा था। वो ये था कि जैसे आपके पास मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि आपको मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो जो व्यूअर होता है वो मोनोपोली का सामना नहीं करता, यानी कि उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि इधर स्विच कर जाए उधर स्विच कर जाए। इसी तरीके से बिजली के लिए भी आपके पास कराची 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ पर जनाब आपके पास डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो। नासिर साहब, नासिर सदर हैं FPCCI, उनसे मजीद बात करते थे। नासिर साहब आप जवाब दे रहे थे, सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं कि जनाब ये जो खतो किताबत हो रही है इसकी वजूहात क्या थी, कैसे ये जरूरत पेश आई और अब क्या हल निकाला जाएगा इसका? इसलिए पेश आई कि ये KESC को ये अब इस वक्त नया बायर ढूंढ रहे हैं और ये चाह रहे हैं इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर इसी शराइत से इन्हीं कंडीशंस पे अगर इसको बेचा गया, ट्रांसफर ऑफ शेयर कोई नई पार्टी आई तो यही प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है जैसे बाकी जिनको अनबंडल हुई है ये भी अनबंडल होनी चाहिए, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग होनी चाहिए। कराची में 3 करोड़ का शहर है, इसमें मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन में। ये इसलिए पेश आई कि अगर ये इसी हालत में इसी कंडीशन पे अगर ये नया बायर आता तो जाहिर है वो भी महंगी बिजली हमें देता, उनकी बिल्कुल। ये भी हो सकता है नासिर साहब कि अगर जो नया बायर आए उसको भी पहले तो सिस्टम को समझने में टाइम लगेगा, फिर उसको रवा दवा करने में भी टाइम लगेगा और फिर वही होगा कि 1-2 साल की अजियत जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। तो आप लोगों की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं वो क्या कुछ है? देखिए हमारा तो ये है कि जो नया बायर आएगा पहले किन कंडीशन पे लेता है। अगर कंडीशन वही है जिसपे KE बिकी थी तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, या कोई भी आ जाए। हमारी तजावीज़ ये जो मेन थी कि इसको अनबंडल किया जाए, जैसे बाकी जेनको उसको किया है, जनरेशन अलग की जाए, ट्रांसमिशन अलग की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन अलग की जाए, ताकि ये पता चले कि एक तो मोनोपोली नहीं रहेगी और एक फॉल्ट किधर है, इसकी कमजोरी है कि ये इतनी महंगी बिजली हमें खरीदनी पड़ती है। अच्छा एक और चीज है, तो उस पर जवाब क्या सामने आया है? ताबिश गौहर साहब ने क्या लिखा है? हमें खत लिखा है जिसपे, क्योंकि हमने इसके बाद जो है ना इमरान खान को खत लिखा था, वो ताबिश गौहर साहब के पास गया, वहाँ से मार्क हुआ, वहाँ से उन्होंने एग्री किया कि आपकी जो तजावीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और इस पर हम पूरा जो है ना गौर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पर पूरा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा चॉइस नहीं है कोई। तो इसमें कोई आपके ख्याल में, जाहिर है आप कह रहे हैं कि इस तरह से अनबंडल करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन अलग, उसके अलावा जनरेशन अलग, तो इसके अंदर कोई कानूनी हर्डल्स नहीं आएंगी? कोई कानूनी हर्डल नहीं है इसके अंदर और ये पूरे पाकिस्तान की जेनको सारी अनबंडल हुई है, सिर्फ KESC अनबंडल नहीं हुई है। अच्छा
KESC तो के इलेक्ट्रिक में तब्दील हो गई थी। अब ये ज़रा बताइएगा, तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि जनाब जैसे KESC से के इलेक्ट्रिक हुआ तो उसके बाद सबसे पहले हमने चीज़ देखी कि जितनी कॉपर वायरिंग थी पूरे कराची से वो रिप्लेस हुई और उसके बाद लगाई गई दूसरी वाली सिल्वर। उसके बाद अब जगह जगह ट्रिपिंग्स और इश्यूज जनरेट होना शुरू हुए, तो इस बात को कैसे इंश्योर करवाएंगे? देखिए, इसमें जो इंश्योर करने का जो है ना, इसका जो रेगुलेटर नेपरा है, अगर नेपरा ने इसी कमजोरी से काम किया तो ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे। इसका जो है ना जिम्मेदार नेपरा है, क्योंकि नेपरा इनका रेगुलेटर है और नेपरा ही अभी तक जो अपनी अहकामात पर, अपनी पॉलिसी पे अमल नहीं करवा सका है। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट ना। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोताही नेपरा की हुई ना? तो नेपरा नोटिस देता है, उसी की कोताही है ना, क्योंकि इनको भी जो पावर जनरेशन भी कर रहे हैं, लाइन लॉसेस कर रहे हैं, इनको एक टारगेट दिया था कि आपने 15% में लेके जाना है, ये 20% कर रहे हैं। ये सब चीजें तो नेपरा कर चुकी है, मतलब नेपरा ने इसको फॉलो नहीं किया है, इन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि नेपरा पे इन्होंने शायद कोई एंटी प्रेशर डाला होगा, क्योंकि नेपरा इज द रेगुलेटर और नेपरा की सर, तो आप ये बात कर रहे हैं कि नेपरा इज अ रेगुलेटर, लेकिन रेगुलेटर अपना काम नहीं कर रहा, तो के इलेक्ट्रिक को अगर जिस तरह से इसी तरह जेनकोज में तब्दील कर देते हैं तो उस बात की क्या गारंटी होगी कि फिर रेगुलेटर अपना काम कर पाएगा? देखिए, जब अभी एक एंटिटी है, इनके कहाँ क्या प्रॉब्लम है किसी को पता नहीं है। जब 3 एंटिटियां हो जाएंगी और डिफरेंट पार्टियां होंगी और डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक से ज्यादा लोग होंगे तो कंपटीशन होगा। मुझे जहाँ से बिजली सस्ती मिलेगी मैं वहां से लूंगा। जरूरी नहीं मैं एक, जैसे आज आप मोबाइल लेते हैं, आपकी मर्जी मोबाइल लिंक लें, आपकी मर्जी वायरेज ले लें, तो ये जब अनबंडल होगा और हम जो हमारी डिमांड है एक बंदे को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलनी चाहिए, जब 2-3 कंपनीज होंगी, इतना बड़ा शहर है, तो फिर मेरी मर्जी होगी जहाँ से मुझे अच्छी बिजली की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि होना वही चाहिए जो कि अवाम के हक में बेहतर हो, ताकि अवाम लोड शेडिंग की इस अजियत से जो है वो निकल सके। बहुत शुक्रिया जी। नासिर हयात साहब हमारे साथ तो मौजूद थे और हम जरा बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक को अगर अनबंडल कर देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि जो टोटे कर देते तो फिर ये भी देखा जाएगा कि जो तमाम वो एग्जैक्टली कैसे काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन टोटों पे नजर रखना ज्यादा आसान होगा। उन हाँ, छोटे छोटे जैसे बात करते हैं कि जिससे मजीद कराची को भी सूबा बना दिया जाए। मे भी शरीफ भी लोग शरीफ से ज्यादा समझ सकेंगे हम क्या बात कर रहे हैं। पंजाब के वाले से बात भी की जाती है जी, मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, लेकिन उससे हम नहीं जाएंगे।